ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام تعریفات
اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام القبلتین، سید الثقلین، ساقی کوثر، شاف محشر، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار انعامات و احسانات سے نوازا ہے۔ اگر ساری کائنات کے سائنٹسٹ، سائنسدان اور ریاضی دان اگر سارے مل کے اللہ رب العزت کے انعامات کو شمار کرنا چاہیں، سالوں، مہینوں اور دنوں کی گنتی کرنے والے اللہ کے انعامات کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو شمار میں لانا چاہو، اللہ کہتے ہیں کہ لا تحصوها، تم اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اللہ کے بے شمار انعامات ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کس کے لیے ہے؟ یہ ہوائیں، کہکشائیں اور یہ سمندر، یہ باغات اور یہ چہل پہل کس کے لیے ہے؟ دن اور رات کے اندر تبدیلی اور اختلاف کس کے لیے ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے صرف دن ہی نہیں رکھا بلکہ اس نے دن کے ساتھ رات بھی عطا کی ہے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی تو یہ انسان یہ سارا دن یہ کام کاج ہی کرتا رہتا۔ یہ ہرس اور لالچ رکھنے والا انسان یہ تھک ہار جاتا، یہ کام کاج کرتے ہوئے، یہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ تھک جاتا، یہ ہار جاتا، اپنی سانسوں کی ڈور اپنے ہاتھ سے یہ چھوڑ بیٹھتا، اس کو توڑ بیٹھتا، لیکن اس کو آرام میسر نہ ہوتا۔ اللہ نے اتنا عظیم احسان فرمایا کہ اس راحت اور آرام کے لیے اللہ نے رات کا انتظام فرما دیا، اور رات کو پھر اللہ نے رات کو سناٹا چھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استراحت کا انتظام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اگر یہ انسان رات نہ ہوتی یہ ہار جاتا، یہ مر جاتا، اور اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی راحت اور استراحت اس کو میسر نہ آتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ سورج اور چاند کی گردش یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ان کا یہ گردش کرنا کس کے لیے ہے؟ یہ سورج اور چاند کا نظام کس کے لیے ہے؟ دن اور رات کا انتظام کس کے لیے ہے؟ یہ زمین اور آسمان کس کے لیے ہے؟ یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات ہیں انسان کے لیے۔ اور اگر پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو اللہ کہتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کو دیکھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کراچی کے ساحل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آؤ اپنے من میں جھانکو، اپنے وجود میں نظر دوڑاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، تمہارے اپنے وجود میں بھی۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں؟
अपने वजूद को तो देखो, तुम्हें देखने के लिए आंखें किसने दी हैं, तुम्हें सुनने के लिए कान किसने दिए हैं, तुम्हें बोलने के लिए जुबान किसने दी है, इस जुबान में तासीर किसने रखी है, इस जुबान को बोलना किसने सिखाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अपने वजूद को देखो, अल्लाह का एक एक तुम्हारे जिस्म का अंग, एक एक जोड़ और एक एक उज़्व अल्लाह का अजीम एहसान है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कानों की समात छीन ले, अगर अल्लाह किसी से आंखों की बसारत छीन ले, अगर अल्लाह ताला किसी से जुबान से उसका बोलना छीन ले, तो अल्लाह कहते हैं सारी कायनात के डॉक्टर भी मिलके अल्लाह की इस नेमत की कमी को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह के बेशुमार इनामात हैं तुम्हारे अपने वजूद के अंदर है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नज्तैन। ये बहुत सारे अल्लाह के एहसानात, और अल्लाह ने सिर्फ वजूद बख्शा ही नहीं है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। चार कस्में उठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन अंदाज में तख्लीक किया है, मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन अंदाज में तख्लीक किया। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, वजूद बख्शा, और फिर इसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि ये एक दूसरे का माल हथियाता फिरे, एक दूसरे पे गिरेबान क्यों अब पकड़ता फिरे, और ये एक दूसरे के साथ दस्तों बाजू ये हो जाए। अल्लाह ने इसको ऐसे ही बेज़ाब्ता बगैर किसी दस्तूर और मंशूर के छोड़ नहीं दिया। अल्लाह ने इससे बढ़ के हमें ये एहसान अता किया, हम पे ये इनाम फरमाया कि अल्लाह ने हमें दस्तूर भी दिया, हमें दीन भी दिया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह के नज़दीक भी कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। फमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना। और अगर कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, कोई और रास्ता तलाश करेगा, कोई और तरीका इख्तियार करेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं फलन युक़बल मिन्हु, उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह सिर्फ इस्लाम को कबूल करेंगे। अल्लाह का ये हम पे अजीम एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम से नवाजा है, अल्लाह ने हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम पे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने तौरात को नाजिल फरमाया, अल्लाह ने मुख्तलिफ अदियान अता किए, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। तौरात मुकम्मल दीन नहीं था, इंजील मुकम्मल दीन नहीं था, पहले अदियान मुकम्मल नहीं थे। अल्लाह का हम पे ये भी अजीम एहसान है कि हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, एक मुकम्मल दीन दिया। अल्लाह ने हम पे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये अल्लाह का अजीम एहसान है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने ऐसा दीन अता किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये तमाम अदियान पे गालिब आने वाला है, ये तमाम अदियान पे गालिब आने वाला है। और अल्लाह ने इस दीन में एक और हम पे एहसान फरमाया कि इस दीन में जो उसूल और ज़ाब्ता के लिए अल्लाह ने जो किताब अता फरमाई, अल्लाह ने कुरान मजीद अता फरमाई, वो कुरान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है, इसमें गलती तो दूर की बात। आप तौरात खोलें, आप इंजील को देखें, आप ज़बूर को देखें, दीगर आसमानी कुतुब को देखें, अल्लाह ने ही नाजिल किया है। आसमानी किताबें हैं, अल्हामी किताबें हैं, लेकिन इन किताबों के अंदर आज बड़ी तादाद में तहरीफ है, इनके अंदर तब्दीली है। अगर कोई इस कायनात में एक पुरानी और एक तारीखी और सबसे महफूज किताब है तो कुरान मजीद है। अल्लाह ने हमें उस किताब से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मे है। अल्लाह ने खुद इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, और फिर कायनात में मुस्लिम और गैर मुस्लिम और बहुत सारी ताकतों ने और बहुत सारे ग्रोहों ने इसमें तहरीफ करने की कोशिश की,
تو اللہ نے اس اپنی بات کو واضح کر دیا کہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ خالق اٹھا لے، مخلوق اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اس میں مخلوق کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا دین اور ایسی کتاب عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کے اندر ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہم نے ہر حوالے سے، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہم نے اس میں رہنمائی رکھ دی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور پھر اس سے بڑھ کے بھی سب سے عظیم اللہ نے احسان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اس سے بڑھ کے بھی احسان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے ہمیں وجود دیا، اللہ نے بے شمار انعامات دیے، ان کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تو اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے نبی عیسیٰ کو منتخب نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے نبی نوح کو منتخب نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے نبی آدم کو منتخب نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو منتخب نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہارے لیے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرك، اور آپ علیہ السلام کی صفات، آپ علیہ السلام کی صورت اور سیرت کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ آج آپ عیسائیوں سے پوچھیں نبی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کی عمر کتنی تھی، سارے عیسائی بھی مل جائیں تو وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل صورت اور سیرت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر سارے یہودی مل جائیں، ان کو چیلنج دے دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت کیسی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، عزیر علیہ السلام کے شب و روز کیسے تھے، یہ وہ یہودی ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جنہوں نے عقیدت میں کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی وہ ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنی عقیدت اور محبت رکھنے والے، عقیدت میں اتنی مبالغہ آرائی کرنے والے کہ انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو اللہ کے برابر کر دیا۔ مگر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے نبی موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ تم اتنی محبت رکھتے ہو کہ تم نے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، یہ بتاؤ ان کی صورت کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، تو یہ سارے مل کے بھی ان کی مکمل صورت اور سیرت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو جو 5 سال 6 سال کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، 10 سال کا بچہ ہو، 15 سال کا بچہ ہو، 20 سال کا بچہ ہو، اور آپ اس سے پوچھیں بیٹا ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا، تو وہ بول کے کہے گا والضحیٰ، آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ تو ایسا تھا۔ پوچھا جائے آپ کی صورت کیسی تھی، وہ آپ کو بچہ بتائے گا کہ آپ کی صورت کیسی تھی۔ پوچھا جائے آپ کا اخلاق کیسا تھا، بچہ بتائے گا اخلاق کیسا تھا۔ اگر آپ پوچھے بچے سے نبی علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، آپ کو بچہ بتائے گا نبی علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی۔ یہ اللہ کا ہم پہ عظیم احسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو نبی ہمیں عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی صورت اور مکمل سیرت کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے۔ اور آج بڑے ہی افسوس کی بات ہے، آج کی ہماری جو نیو جنریشن اور نیو ہمارے اسٹوڈنٹس اور کالجز یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے سیرت اور دین سے بہت دور اور ناواقف نظر آتے ہیں۔ میں نے
पंजाब कॉलेज में बहसीयत इस्लामियात लेक्चरर, मैंने BSc क्लासेस, मुझे कहने लगे सर आज हम जश्न की बातें करते हैं, रबीउल अव्वल का महीना है तो जश्न आमद के हवाले से कुछ बातें हो जाएं। मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद कितनी थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो एक फौरन बोला, कहने लगा अल्लाह सर ये कौन सी मुश्किल बात है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मदीना में पैदा हुए हैं। मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद कितनी है? तो सारी क्लास के सर शर्म से झुक गए। आज जो हमारी कैफियत है, किसकी जिम्मेदारी है? इनकी तरबियत कौन करेगा? इनको सीरत कौन सिखलाएगा? हमने तो सीरत को याद कर लिया, हमने तो सीरत को पढ़ लिया, हमने तो सीरत को सुन लिया। और मुझे बड़ी खुशी होती है राजोवाल के वासियों पे, मेरा यहाँ पे कुछ अरसा भी गुजरा है, मैंने 6 साल यहाँ पे इन्हीं चटाइयों पे तालीम हासिल की है। आप दीन के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, दीन के साथ लगाव रखने वाले हैं, बाजमात नमाज अदा करने वाले हैं, दीन के साथ आपका खास लगाव है, आप सीरत से वाकिफ हैं, लेकिन हमारी आने वाली नौजवान नस्ल की तरबियत कौन करेगा? उनको सीरत कौन सिखलाएगा? जाएं किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वो प्राइवेट कॉलेज हो या वो डिग्री कॉलेज हो, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप बच्चों से पूछे तो बच्चे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से वो बिल्कुल नावाकिफ है। मैंने BSc की क्लास में जब ये क्वेश्चन कर लिया, मैंने पूछ लिया कि बेटा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद कितनी थी, सारी क्लास के सर शर्म से झुक गए और फिर सन्नाटा छा गया। तो एक बच्चा उसने हाथ उठाया, मैं खुश हुआ, शायद चलो पूरी क्लास में एक बच्चा तो होगा जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का इल्म होगा। तो वो बोला, उसने कहा सर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा बेटा अपने हुलिये देखो, अल्लाह ने जवानी दी है, खूबसूरत नौजवान 25 साल एज के करीब, वो सारे स्टूडेंट जो नौजवान हैं, हुलिये बिगड़े हुए, चेहरा बिगड़ा हुआ, सर के बाल बिगड़े हुए, ये भी आज लानत हम पे छाई। सर को ऐसे मंडवाया, ऐसा स्टाइल आज मौजूदा एक नया स्टाइल हमने मुतारिफ करवाया कि आधे सर को मंडवा दिया, आधे बाल छोड़ दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया, इसे क़ज़ा कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है कि आधे सर के बाल को मंडवा दिया जाए और आधे सर के बाल छोड़ दिए जाएं और उनको कटवाया ना जाए। तो इससे आपने मना फरमाया है। किसी का सर बिगड़ा हुआ, किसी का चेहरा बिगड़ा हुआ, कोई दाढ़ी के स्टाइल बना रहा है, तो मैंने कहा बेटा आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे नबी हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे इमाम हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल सीरत का हमें इल्म होना चाहिए। आज रबीउल अव्वल की तवस्सुत से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी को आम कीजिए, अपनी औलाद को सबक दीजिए, औलाद की तरबियत कीजिए। लेकिन औलाद की तरबियत करनी कैसे है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत वालिद आपने औलाद की तरबियत कैसे की है? आपने मोहब्बत की अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ। ये तरबियत का कोई अंदाज नहीं है कि बच्चों को डांटा जाए, उनको मारा जाए, उनको सजा दी जाए या फिर उनको उनके दोस्तों में जलील किया जाए। ये तो तरबियत का कोई तरीका नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए आइडियल हैं। हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज से की। सबसे पहली बात जो अहम बात है, अपनी औलाद से मोहब्बत का इजहार किया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटियों से भी मोहब्बत का इजहार करते, अपने बेटों से भी मोहब्बत का इजहार करते। अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मनहज और तरीके को बयान करते हैं कि आपने बहैसियत वालिद अपनी औलाद को कैसे, आपने उनकी तरबियत कैसे की, उनके साथ प्यार कैसे किया, उनके साथ मोहब्बत का इजहार कैसे किया। इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अता फातिमा
کہ آپ अलैहिस्सलाम जब भी किसी सफर से वापस पलटते तो आप सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के पास जाया करते, अपनी बेटी के पास जाते। फवजदा अला बाबिहा सितरन फलम यदखुल, एक दफा आप आए अपने मामूल के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक, आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर में आए तो आपने देखा कि दरवाजे पे पर्दा लटका है। आप अलैहिस्सलाम दाखिल नहीं हुए, आप वापस चल दिए। इमाम अबू दाऊद और शेख सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों से, औलाद से इतनी मोहब्बत थी, बिलखुसूस अपनी बेटी फातिमा से इतनी मोहब्बत थी, और आप इस मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से करते कि जब भी आप किसी सफर से वापस पलटते तो आप अपनी बीवियों के पास जाने की बजाय सबसे पहले आप अपनी बेटी फातिमा के पास जाते, आप उनके पास जाते, उनसे मुलाकात के लिए जाते। सिर्फ बेटियों के साथ ही आप इतनी मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि आपने बेटों के साथ भी मोहब्बत की। ये तो सबक और दरस दिया बिलखुसूस उस माशरे में कि जिस माशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, उनको दफन किया जाता था, उनको जीने का हक नहीं दिया जाता था। उस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और आपने फरमाया फलम यइदहा वलम युहिनहा अदखलहुल्लाहुल जन्नह, कि जिस शख्स को अल्लाह ने बेटी अता की उसने उसके बेटे को तरजीह भी ना दी, उसकी तरबियत की और फिर उसका हक अदा कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को जन्नत का दाखिला अता फरमा देंगे। बेटी के साथ मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम ने सिखलाई। आपने बेटी के साथ भी आप मोहब्बत का इजहार करते, बेटों के साथ भी। अगर आप बेटी के पास मुलाकात के लिए जाते तो आप बेटों के पास भी जाते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक जिन्होंने 10 साल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की, वो फरमाते हैं मा रअयतु अहदा, मैंने कब किसी एक को नहीं देखा है अरहम बिल इयाली मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने 10 साल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है, लेकिन मैंने कभी भी नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ करके बाल बच्चों पे रहम करने वाला, शफकत करने वाला और मोहब्बत करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा है। हम अगर मस्जिद में बच्चे आ जाए हम दबाते हैं कि ये बच्चे शोर करते हैं, हम उनको झिड़कते हैं, हम उनको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं फिर आप अगर उसको सारी उम्र अगर आप मस्जिद में भेजने के लिए आप पीटते रहें, आप मारते रहें, जिसको आपने शुरू में बचपन में मार के झिड़क के मस्जिद से निकाल दिया, फिर वो कभी भी उस मस्जिद में नहीं जाता। बच्चों की तरबियत, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते, आपके साथ बच्चे होते, हजरत हसन आपके साथ होते, हजरत हुसैन आपके साथ होते, हत्ता कि आप नमाज में बच्चों को उठा लेते तो बच्चों के साथ मोहब्बत की जाए, मोहब्बत का इजहार किया जाए। बच्चों को उठा लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों को बोसा देना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, सही मुस्लिम में रवायत है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल आए तो आप अलैहिस्सलाम ने क़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हजरत हुसैन को अपने सीने से लगाया और आपने बोसा दिया। तो आपके पास अकरा बिन हाबिस तमीमी एक सहाबी बैठे थे, तो वो बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल मेरे 10 बेटे हैं और मैंने कभी भी अपने उन 10 बेटों में से किसी एक को बोसा नहीं दिया। अल्लाह के रसूल आप बच्चों को बोसा भी देते हैं, आप बच्चों के साथ ऐसा प्यार भी करते हैं, आप इनके साथ मोहब्बत भी करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरानगी से, आपने बड़े ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और फरमाया अक़रा मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता है उस पे भी रहम नहीं किया जाता है। जो बच्चों के साथ रहम नहीं करता, जो बच्चों पे रहम नहीं करता, जो बच्चों पे शफकत नहीं करता, जो उनके साथ मोहब्बत नहीं करता, उससे भी मोहब्बत नहीं की जाती है, उससे भी रहम नहीं किया जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये आपकी ये सीरत है, आपने ये सबक और दर्स दिया कि बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार किया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि कान इब्राहीम मुस्तरदिअन लहू फी अवाली अल-मदीना, आपके बेटे इब्राहीम वो मदीना के बलाई मुज़ाफ़ात में दूध पीते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम वकान यंतलिकु,
آپ अलैहिस्सलाम अक्सर अपने बेटे इब्राहीम की मुलाकात के लिए उनके घर जाया करते थे। सिर्फ बेटी के घर ही नहीं जाते थे, आप अपने बेटे इब्राहीम से मुलाकात के लिए, उससे मिलने के लिए आप जाया करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम आपके साथ होते थे और वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम चाहते फयाखुजुहु, आप अलैहिस्सलाम उनको उठा लेते, अपने बेटे इब्राहीम को उठा लेते और फिर कहते हैं फयुकब्बिलुहु, आप अलैहिस्सलाम उनको बोसा देते, आप उनसे प्यार करते। सुम्मा राजा, फिर आप वापस पलट आते। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम जिस घर में जाते थे, जिस घर में आपका बेटा इब्राहीम दूध पीता था, हजरत अनस कहते हैं वो एक लोहार था, वो बड़ी का काम करता था। उसके घर में एक भट्टी भी थी, वो बड़ी और लोहार था और उसके घर में अक्सर धुआं हुआ करता था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आपकी अपने बेटे इब्राहीम की मुलाकात और मोहब्बत के दरमियान ये धुआं, फासिला और इसके अलावा वक़्त, ये रुकावट नहीं बनता था। आप अक्सर अपने बेटे से मुलाकात के लिए, मोहब्बत और प्यार करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आप जाया करते थे, तो अपने बेटे से मुलाकात के लिए। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बेटों के साथ मोहब्बत की और फिर अपनी बेटियों के बेटों से, अपनी बेटियों की औलाद से, अपने नवासों से भी मोहब्बत की। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अबू हुरैरा जो फकीह हदीस हैं, जो हदीस पे सबसे ज्यादा हिफ्ज़ करने वाले हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो बयान करते हैं, मैं एक दफा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ निकला, दिन का कुछ हिस्सा था, मैं आपके साथ निकला, आप अलैहिस्सलाम बनु कैनका के बाजार की तरफ आपने रुख कर लिया, मैं भी आपके साथ था। ना आपने कोई बात की, ना आपने गुफ्तगू की और ना ही मैंने कुछ अर्ज किया और हम चलते रहे हत्ता कि आप बनु कैनका के बाजार में गए, फिर आप वापस पलटे, मैं आपके साथ था। और फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा की तरफ रुख कर लिया, अपनी बेटी फातिमा के घर गए और आप अलैहिस्सलाम जब अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे तो आपने ऊंची आवाज में कहा, असम्मा लुकाउ, असम्मा लुकाउ, वो छोटू कहाँ है, वो छोटू कहाँ है, हसन कहाँ है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत हसन दौड़ते हुए आए, हजरत सैयदा फातिमा अपने बेटे को तैयार कर रही थी, वो कपड़े पहना रही थी, तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो दौड़ते हुए आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं देख रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम जब आपने देखा हसन आ रहे हैं, हसन दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू फैला दिए, हजरत हसन ने भी, उस बच्चे ने भी अपने बाजू फैला दिए, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मुआनका किया, उनको अपने सीने से लगा लिया, आपने उसको बोसा दिया और आप अलैहिस्सलाम ने आसमां की तरफ नजर उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु फअहिब्बा, ऐ अल्लाह मैं अपने इस बेटे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। व अहबिब मन युहिब्बु, ऐ अल्लाह जो इससे मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत फरमा। ये आप अलैहिस्सलाम का अंदाज था, ये आपकी मोहब्बत थी। हजरत अनस कहते हैं, मैं 10 साल खिदमत की और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, मैं बच्चा था, मैं भूल भी जाता था, मैं गलतियां भी करता था, अल्लाह के रसूल मुझे बाजार भेजते, मैं रास्ते में जाके खेलना शुरू कर देता, तो नबी अलैहिस्सलाम आते और कहते, बेटा अनस मैंने तो आपको काम भेजा था, और आप मुस्करा के चल देते। तो ये आप अलैहिस्सलाम का अंदाज था। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि 10 साल खिदमत की और इस 10 साल के दौरान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे कभी भी उफ तक भी नहीं कहा, मुझे उफ तक भी नहीं कहा, मुझे ये भी नहीं कहा अनस ये क्या किया, ये भी नहीं कहा कि अनस क्या करते हो। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कभी दबाया नहीं, कभी झिड़का नहीं। ऐसा प्यार नबी अलैहिस्सलाम बच्चों को दिया करते। हजरत हसन, हजरत हुसैन, अपनी बेटी हजरत ज़ैनब की बेटी उमामा, सहाबी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद की तरफ आ रहे थे और आप इमामत के लिए आके बढ़े, या उम्मुन्नास, आप अलैहिस्सलाम लोगों को आप इमामत करने लगे, तो मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों पे अपनी नवासी उमामा को उठाया हुआ था और आपने वैसे नमाज शुरू कर दी।
آپ امام تھے، آپ نے نماز شروع کر دی، جبکہ آپ نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت برا کہتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے علی عاتق النبی، اور حضرت حسن بن علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار تھے۔ ایک دفعہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی، آپ جب سجدہ میں گئے، حضرت حسن اور حضرت حسین دوڑ کر کے، حضرت حسین اپنے بڑے بھائی حسن کو دیکھتے تو وہ بھی لاڈ اور پیار ویسے ہی کرتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، حضرت حسن دوڑ کر کے آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، حضرت حسین بھی چڑھ گئے، آپ سجدے میں تھے، یہ کمر پہ سوار ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا کہ میرے بیٹے جب خود نیچے اتریں گے تو میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہوا، اتنا لمبا سجدہ؟ لیکن جب میں نے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پہ حضرت حسن اور حسین سوار تھے۔ جب آپ نے سلام پھر دیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اتنا لمبا، آج بغیر کسی معمول کے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب سجدے میں گیا تو میرے نواسے میری کمر پہ سوار ہو گئے، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ اپنے نواسوں کو اپنی کمر سے اتارتا اور میں سجدے سے سر اٹھاتا۔ میں نے ان بچوں کے لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا تاکہ یہ اپنی خواہش پوری کر لے، جب یہ خود نیچے اتریں گے تو میں اتروں گا۔ یہ انداز تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، بچوں کے ساتھ محبت کریں، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کریں۔ اگر آپ اولاد سے محبت کریں گے تو اولاد محبت دے گی۔ آج کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، آج کہتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، پتہ نہیں آج کی اولاد کو کیا ہو گیا ہے۔ اصل کمی ہمارے اندر ہے۔ والدین، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ناواقف ہیں، جس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، بچوں کی تربیت کی ہے۔ بچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جاتے تو بچوں کو سلام خود سے کہتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ جو سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو دیکھتے ہیں کون سی اولاد نافرمان ہوتی۔ کہتے اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ آج اولاد پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کریں گے تو اولاد بھی آپ سے محبت کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ آپ کا استقبال کرتے۔ آپ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب جاتے تو حضرت فاطمہ اپنا بستر چھوڑ دیتی، اپنے والد کا استقبال کرتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھام لیتی، آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جگہ پہ، اپنے بستر پہ بیٹھاتی۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہوتے تو سیدہ فاطمہ آتی تو آپ بھی اپنا بستر چھوڑ دیا کرتے، آپ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ یہ رشتہ اولاد اور والدین کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ یہ قائم ہوگا تو ہماری اولاد اچھی ہوگی۔ اگر ہم خود ہی اس سے ہمیں تو شرم محسوس آتی ہے ان کاموں میں، اپنے بچوں سے محبت کرنے میں، جیسے اقرا بن حابس نے اس کو عجیب محسوس کیا تھا کہ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ آپ کیسے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، حضرت خدیجہ کے یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ نے یہ غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے تھے، بچپن سے اپنے والدین سے بچھڑے تھے، والدین کو علم ہوا کہ ہمارا بیٹا تو مدینہ میں ہے، ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ تو وہ آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اپنا بیٹا واپس لینے کے لیے، وہ مدینہ کی طرف بڑھے، وہ مدینہ میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم تو اس کی جدائی میں ہماری کہنے کہ ہمارا جو بیٹا جب سے ہمیں جدا ہوا ہے ہمیں تو چین نہیں ملا ہے، ہم کبھی سوئے نہیں ہیں، اپنی نیند ہم نے پوری نہیں کی ہے، ہمیں تو بہت زیادہ دکھ اور زخم ہے اپنے بیٹے کی جدائی کا۔ اللہ کے رسول
سنا ہے کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہمیں دے دیجئے، آپ نے جتنی رقم لینی ہے لے لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، آپ نے کہا زید یہ آپ کے والدین ہیں، یہ بوڑھے آپ کے والد ہیں، یہ آپ کی والدہ ہیں، ان کو ملیے، ان کی خدمت کیجئے، اور اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ نے فیصلے کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید نے جو محبت نبی علیہ السلام سے پائی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ جو محبت میں نے آپ سے پائی ہے، جو پیار میں نے آپ سے پایا ہے، وہ میں نے اپنے حقیقی والدین سے بھی نہیں پایا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا انداز تھا۔ تو والدین سے محبت، اور پھر ان کی تربیت بھی کیجیے۔ آپ علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، آپ نے صرف پیار ہی نہیں کیا، ان کی ملاقات کے لیے نہیں جاتے تھے، صرف استقبال ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تربیت بھی کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ آئی، کہا اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں، مجھے ایک غلام دے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ غلام ہمارے لیے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ واپس چلی گئیں، اور آپ علیہ السلام واپس اپنی بیٹی کے پیچھے ان کے گھر میں گئے، اور آپ نے کہا بیٹی میں کیا آپ کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ یہ تربیت کی آپ نے غلام دینے کی بجائے آپ نے دعا سکھلائی، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اے بیٹی رات کو جب بستر پہ جاؤ تو یہ 33 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن نواسہ جو آپ کی کمر پہ آپ کے کندھے پہ سوار ہوتا، آپ ان کو بوسہ دیتے تھے تو صرف آپ پیار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ تربیت بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائے قنوت سکھلائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ حضرت حسن کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے خود یاد کروائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اولاد کی تربیت بھی کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں اور اپنی اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔